جب تشخیص ہو جائے گی تو پھر علاج بہت آسان ہو جاتا ہے. اور دوسرا مرحلہ ڈائگنوسس کے بعد، تشخیص کے بعد ٹریٹمنٹ کا ہے. تو اس بیماری سے یا اس مصیبت سے یا اس آزمائش سے وہ شخص جو پھنسا ہوا ہے وہ عافیت کے ساتھ نکل جاتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا ہے، چاہے وہ بدنی بیمار ہے چاہے وہ روحانی بیماری ہے، دو مراحل اس کو طے کرنا پڑیں گے. پہلا مرحلہ کیا ہے یا پہلی سٹیج کیا ہے کہ اس کی تشخیص ہو کہ اس کو ہے کیا، اس کے بعد پھر اس کا علاج ہو. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم علاج کے اوپر زور دیتے ہیں لیکن تشخیص کے اوپر زور نہیں دیتے. گورے کے ساتھ گڈ لک کیا ہے کہ وہ علاج کے اوپر زور نہیں دیتا، وہ تشخیص کے اوپر زور دیتا ہے. جبکہ ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ پرہیز کے اوپر زور دو کہ تم بیمار ہی نہ ہو، اور جب بیمار ہو جو تو تشخیص کرو کہ بیماری کیوں لگی ہے، بیماری کی وجہ کیا ہے، آیا بیماری بدنی ہے، آیا بیماری روحانی ہے، اس کے بعد علاج کرو. تو دین اسلام یا شریعت محمدی ہمیں 3 کا پیکج دیتی ہے، یعنی 3 مراحل کا پیکج دیتی ہے، تصور دیتی ہے. پہلا کیا ہے؟ پرہیز، کہ آپ پرہیز کرو، آپ زندگی ایسی سلامتی والی اور محفوظ احتیاط کے ساتھ گزارو کہ آپ بیماری نہ ہوں. اور اگر بالفرض تقدیر کا لکھا وار چل جاتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو پہلے تشخیص کرو پھر علاج کرو. گورا یا دیگر مذاہب کس تصور پہ چلتے ہیں کہ بیمار ہو گئے ہیں تو پہلے تشخیص کرو اس کے بعد علاج کرو. تو دین اسلام کا حسن بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن ہمارے ساتھ ہارڈ لک اور بیڈ لک کیا ہے کہ ہم صرف جاہلین کی طرح علاج پہ زور دیتے ہیں، نہ پرہیز کا ہمیں معلوم ہے اور نہ تشخیص کو ہم کوئی لفٹ کرواتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نیلے پہ دیلا اور مکھی پہ مکھی. یعنی ایک جاہل کے پاس جائیں گے، وہاں سے ہم نچوڑے جائیں گے، پھر دوسرے جاہل کے پاس چلے جائیں گے، وہ جتنا چاہے گا ہمیں نچوڑ لے گا، اس کے بعد وہ جواب دے دے گا، پھر تیسرے جاہل کے پاس چلے جائیں گے، چاہے وہ بدنی ڈاکٹر ہیں تو چاہے وہ روحانی ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ بدنی معالج ہیں چاہے وہ روحانی معالج ہیں. دونوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی چلے گا اور دونوں ہی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے. نہ ہم تشخیص پہ زور دیتے ہیں کہ مجھے ہے کیا، اور نہ ہی ہمارے معالجین تشخیص پہ زور دیتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے. اللہ پر جب تشخیص درست ہو جاتی ہے تو پھر علاج بہت آسان ہو جاتا ہے. دوسرا نفع کیا ہوتا ہے کہ جو بیمار ہے یعنی مریض ہے، پیشنٹ ہے، وہ یکسو ہو جاتا ہے. میں ایک دلیل دیتا ہوں، آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سر درد کی کئی وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے. پہلی وجہ میں نے کیا بتائی کہ فیٹیگ ہو سکتی ہے، اوور ایگزرشن ہو سکتی ہے، چاہے پورے بدن کے اوپر ایگزرشن ہوئی ہے، چاہے آپ رات لیٹ جاگتے رہے ہیں، ایگزرشن ہو گئی ہے، فیٹیگ ہو گئی ہے، یا آپ کوئی کام ایسا کرتے رہے ہیں جس میں آپ نے کنسنٹریٹ کرنا تھا، یکسو ہونا تھا، اس وجہ سے بھی سر درد ہونا شروع ہو گئی. تو وہ ایگزرشن کی یا فیٹیگ کی ہی ایک قسم ہے. اسی طرح آپ مصروف رہے یا کسی وجہ سے آپ نے پانی نہیں پیا، اپنا تیل پانی کا خیال نہیں رکھا، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے یعنی فلکچویٹ کر رہا ہے، تب بھی سر درد ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح آپ کی شوگر جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی ہے، آپ کو سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے یا آپ کو بخار ہو رہا ہے، سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نہ کرے آپ کے سر میں ٹیومر ہے یا کوئی سسٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر آپ کا بڑھے گا، یہ بھی ممکن ہے، اور ساتھ سر درد بھی آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا. جس طرح میں نے کہا کہ سر درد کی کئی وجوہات ہیں.
اب آپ کو سر درد ہو رہا ہے، اب آپ نے یہ تشخیص نہیں کی یا کروائی کہ مجھے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے، جہاں جاؤ گے وہ کیا کہیں گے؟ سر میں درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر کی دوائی شروع کروا دیں گے، یا آپ نے خود سے ہی بلڈ پریشر کی دوائی کھانا شروع کر دی، یا آپ نے خود سے سیلف میڈیکیشن کر لی اور آپ نے گھر میں پیناڈول پڑی تھی، ڈسپرین پڑی تھی، ٹھیک ہے، پونسٹون پڑی تھی، آپ نے 2 گولیاں پکڑی اور منہ میں رکھ لی۔ اب یہ سیلف میڈیکیشن ہے۔ اب بالفرض آپ کو جو سر درد ہو رہا تھا وہ تھکاوٹ کی وجہ سے تھا، تو آپ کو تو پیناڈول کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کو تو پونسٹون یا ڈسپرین کی یا کسی بھی پین کلر کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور آپ نے سمجھا کہ مجھے سر درد ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا، آپ نے بلڈ پریشر کی میڈیسن کھا لی یا کسی نے ایڈوائز کر دی، آپ نے استعمال کر لی، جبکہ آپ کو جو سر درد ہو رہا ہے وہ تو تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو بلڈ پریشر کی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جو تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے اس کا علاج کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو لیں، آرام کر لیں، اس کے بعد آپ فریش ہو جائیں گے۔ اب آپ کو سر درد ہو رہا تھا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، تو آپ کا علاج پین کلر نہیں ہے، آپ کا علاج بلڈ پریشر کی میڈیسن نہیں ہے، آپ کا علاج کیا ہے کہ آپ ملک پروڈکٹ استعمال کرتے، فلوئڈز استعمال کرتے، سادہ پانی استعمال کرتے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، آدھے گھنٹے میں سر درد ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ تشخیص نہیں ہوگی، ہم بغیر تشخیص کے، ڈائیگنوسس کے بلائنڈلی سیلف میڈیکیشن کریں گے یا کسی جاہل کے پاس جائیں گے، وہ جاتے ہی ہمیں لکھ دے گا بلڈ پریشر کی میڈیسن۔ جس طرح پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ جائیں، ذرا سی بھی انفیکشن ہو، آپ کو کون سی اینٹی بائیوٹک سوٹ کرے گی، کلچر نہیں کروایا جاتا، فوراً اینٹی بائیوٹک لکھ دی جاتی ہے، لکھ دو، اگر سوٹ کر گئی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو بدل دیں گے۔ یہی حال ہمارا روحانی علاج میں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا مسئلہ پھر مسائل بن جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ایک مسئلہ لے کے جاتے ہیں اور واپسی پہ مسائل لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ والو جو میں نے بیان نیگیٹیوٹی پہ کیے، اس میں میں نے یہی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اللہ والو تشخیص کرنا سیکھو کہ مجھے ہے کیا، مجھے ہے کیا۔ اب کیونکہ ہمارا موضوع عملیات، روحانیت، تصوف ہوتا ہے، اب روحانیت کی دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ شروع ہو گیا، گھر میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر میں بار بار کوئی بیمار ہو رہا ہے، مالی تنگ دستی آ رہی ہے، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اب اس طرح کی علامات جب ظاہر ہوئیں، آپ نے جا کر یہ علامات بتائیں اپنے معالج کو اور اس نے کہا کہ جادو ہے، یا یہ علامات ظاہر ہوئیں تو سر درد کی طرح آپ نے خود ہی وظیفوں کی کتاب کھولی اور آپ نے وظیفے پڑھنا شروع کر دیے۔ جس طرح آپ کو سر درد ہوا تو آپ نے ٹٹولا نہیں ہے، تشخیص کی نہیں ہے، تشخیص کروائی نہیں ہے، اور آپ نے بلڈ پریشر کی میڈیسن کھانا شروع کر دی، اور یا آپ نے پین کلرز کھانا شروع کر دیے۔ جب پین کلرز کھائے یا بلڈ پریشر کی رانگ میڈیکیشن کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سر درد تو پیچھے رہ گیا، اب گیسٹرک پین ہونا شروع ہو گیا، معدے میں درد ہونا بھی شروع ہو گیا، یعنی دیگر کئی مسائل پیدا ہو گئے۔ جب آپ نے اوور میڈیکیشن کی، آپ کو بلڈ پریشر سرے سے نہیں تھا، اب بلڈ پریشر بھی ہو گیا، جبکہ آپ کو سر درد ہو رہا تھا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، آپ کو ہیڈک ہو رہی تھی محض کہ آپ نے ریسٹ نہیں کی تھی، آپ کو فٹیگ کی وجہ سے، اوور ایگزرشن کی وجہ سے سر درد ہو رہا تھا، ہیڈک ہو رہی تھی، جبکہ آپ نے سیلف میڈیکیشن کر کے کئی دیگر مسائل کو بھی جنم دے دیا۔ اسی طرح آپ کو مسئلہ تھا رکاوٹ کا، آپ کو مسئلہ تھا گھر میں لڑائی جھگڑوں کا، آپ کو مسئلہ تھا گھر میں بیماریوں کا، آپ کو مسئلہ تھا کاروبار میں رکاوٹ کا یا مالی تنگ دستی کا، تو آپ نے فوراً خود ہی وظائف پڑھنا شروع کر دیے، یا کسی کے پاس گئے، اس کو جا کر اپنے یہ مسائل بتائے، اس نے کہا جی جادو ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ جادو ہو گیا۔ جبکہ جو علامات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی کئی وجوہات ہے۔ تو اللہ جب آپ نے خود سے غلط وظائف پڑھے، سیلف میڈیکیشن کی، تب بھی آپ برباد ہو جائیں گے، اور کسی جاہل پیر اور عامل کے کہنے پہ آپ نے غلط وظائف پڑھ لیے، سیلف میڈیکیشن کر لی، تب بھی آپ برباد ہو جائیں گے۔ پہلے تو ممکن ہے کہ بیماریاں کسی اور وجہ سے آپ کے گھر میں تھی،
माली तंगदस्ती किसी और वजह से आपके घर में थी, लड़ाई झगड़े आपके घर में किसी और वजह से थे, ठीक है। इसी तरह घर में कुछ छोटे मोटे नुकसानात हो रहे थे, उसकी वजह कोई और थी। जब अल्लाह वालों आपने गलत वज़ाइफ पढ़ लिए, कल तक जादू नहीं था, शैतानी असरात नहीं थे, नेगेटिविटी नहीं थी, अब आपने गलत वज़ाइफ खुद से पढ़ लिए या आपको पढ़वा दिए गए, यानी आमिल ने आपको एडवाइस कर दिए, अब आपने पढ़ लिए। कल तक तो नेगेटिविटी नहीं थी, अब नेगेटिविटी हो गई है। अब आप जादू के मरीज, असरे बद के मरीज, रॉन्ग मेडिकेशन करने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड केस आपका बन गया है। अब आपको भुगतना पड़ेगा कि आपने तशखीस पहले क्यों नहीं की, या किसी मौलिद से अपनी तशखीस क्यों नहीं करवाई, या आपने खुद से वज़ाइफ क्यों पढ़े हैं, या आपने किसी जाहिल के उकसाने या तरगीब देने पे वज़ाइफ क्यों पढ़े। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो अलामात मैंने आप हजरात के सामने रखी, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में माली तंगदस्ती है, घर में बीमारियां हैं, घर में बेटियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, कर्जा चढ़ता जा रहा है, जायदाद बेचनी है तो बिकती नहीं है, खरीदनी है तो कोई देता नहीं है, वगैरह वगैरह। अब इन मसाइल की कई वजूहात हैं। कहना यह चाह रहा हूं, ये मसाइल सिर्फ जादू की वजह से या नेगेटिव एनर्जी की वजह से पैदा नहीं होते, और आपने इलाज शुरू कर दिया नेगेटिविटी का, यानी जादू का इलाज शुरू कर दिया, जबकि आपको तो जरूरत ही नहीं थी, या आपका इलाज मौलज ने शुरू कर दिया जादू का, जबकि आपको तो जादू के इलाज की जरूरत ही नहीं। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? टंगे नहीं टूंगे जाओगे। जिस तरह आपको ब्लड प्रेशर था ही नहीं, आपने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू कर दी। आपको हेडेक जो थी ओवर एक्सर्शन की वजह से, फैटीग की वजह से, थकावट की वजह से थी, आपने पेन किलर शुरू कर दिए। अब वो पेन किलर आपके स्टमक को भी, मैदे को भी मुतासर करेंगे और आपके किडनीज को भी मुतासर करेंगे। अब मैदे में भी दर्द हो सकता है, एपिगैस्ट्रियम में यहां पे भी दर्द हो सकता है, और आपके गुर्दों में भी दर्द हो सकता है। अब ये दो दर्द आपने खुद खरीदे हैं। ये दो दर्द या ये दो तकलीफें या ये दो मसाइल आपने खुद खरीदे हैं। किस वजह से? सेल्फ मेडिकेशन, रॉन्ग मेडिकेशन, कि आपने डायग्नोसिस नहीं की। तो अल्लाह बोलो, ये शऊर हमने उम्मत के अंदर बेदार करने की कोशिश की है कि जब कोई भी आपके साथ मसला हो रूहानी, तो पहले अपने मौलिज के पास जाएं जो आपको डायग्नोज करके बताए कि आपके साथ मसला क्या है। तो आज मैं आप हजरात के सामने जो कलाम करना चाह रहा हूं या बात करना चाह रहा हूं वो ये है, वो तमाम हजरात दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं या खानका में तशरीफ लेकर आते हैं, शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, या खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, या सिलसिला आदिया कादरिया शाफिया में मुरीद है, हमारे साथ किसी भी तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक है, तो अगर शाफी के साथ आई लव यू करते हो तो आज के बाद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, कोई वजीफा इजाजत के बगैर नहीं पढ़ना, यानी तशखीस किए बगैर नहीं पढ़ना। अब मिसाल के तौर पे आपके साथ मसले हैं बीमारी के, यानी घर में बीमारी है, एक उठता है तो दूसरा लेट जाता है, दूसरा उठता है तो तीसरा लेट जाता है, माली तंगदस्ती है, ठीक है। इसी तरह घर में लड़ाई झगड़े हैं, कर्ज चढ़ता जा रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, बच्चों की मुलाजमत नहीं लग रही, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियां जवान हैं उनके रिश्ते करने हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे, जिस काम को हाथ डालते हैं उसी काम में नाकामी हो जाती। अब ये वजूहात है, अब ये जो वजूहात हैं या ये जो मसाइल हैं, अब इन मसाइल के पीछे कई कहानियां हो सकती। अब ये अलामात जादू की भी हैं, अब ये अलामात रजत की भी है, ठीक है, और ये अलामात जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है उसकी वजह से भी ये अलामात जो है वो जाहिर हो जाती हैं, और ये अलामात नजर बद की भी है, ठीक है, और ये अलामात मुमकिन है कि आपकी नालायकी की वजह से हो, कि आपने गलत वज़ाइफ किए हो, उसकी वजह से भी ये अलामात जाहिर हो जाती हैं, ठीक है। अब एक बंदा है, उसके घर में रिज़्क़ की तंगी है, जरा जागते रहिएगा, क्या है? रिज़्क़ की तंगी है, वो रिज़्क़ के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा, कहीं जा ही नहीं रहा, सही कर ही नहीं रहा,
اور وظائف کے اوپر اس نے زور ڈال دیا ہے. اب اس کو تو ضرورت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے, محنت مزدوری کرے, اللہ انشاءاللہ اس کو روزی دینے والا, وہ رازق ہے. اب باہر وہ جا نہیں رہا, اور اس کی بیوی اس کے لیے, یا اس کی ماں اس کے لیے, یا بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی رشتہ ہے, وہ گھر میں اس کے لیے وظائف پڑے جا رہی ہے, یا خود بھی وہ وظائف پڑے جا رہا ہے. اب اس کو تو وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو صحیح سے جان چھڑا رہا ہے, وہ کام چور ہے, اس کو تو کام پہ جانا چاہیے. تو جب بن ضرورت کے وظائف پڑے جائیں گے تو تب بھی یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی. عرض اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان علامات کا آپ کو سامنا ہے کہ گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, بیٹیوں کے رشتوں کی بندش کو آپ محسوس کرتے ہیں, رزق کی بندش کو آپ محسوس کرتے ہیں, جادو کی علامات آپ محسوس کرتے ہیں, گھر میں سائے دکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا مختلف نقصانات ہوتے ہیں, یا کاموں میں رکاوٹ آتی ہے, یا آپ کو ڈرونے خواب آتے ہیں, یا کسی نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے, چاہے وہ آپ کا سجن ہے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہے, یا کوئی عامل ہے, کہ بھائی آپ کے اوپر جادو ہے. آج کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا, نہ غلط وظیفہ اپنی مرضی سے منمانی سے پڑھنا ہے, یعنی سیلف میڈیکیشن کرنی ہے. جو شافی طریقہ بتائے گا اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور دین ہمیں کون سا طریقہ بتاتا ہے؟ 3 کا پیکج دیتا ہے. پہلے تو احتیاط کرو, پرہیز کرو. دوسرا کیا ہے کہ اگر آزمائش آ جائے, بیماری آ جائے, روحانی ہے یا بدنی ہے, تو پھر تشخیص کرو کہ مجھے ہے کیا. اور پھر تیسرا کیا ہے کہ علاج کرو. اب پرہیز والا زمانہ تو گزر گیا, کیونکہ اب آپ کے اوپر آزمائش آ گئی ہے. آگے 2 سٹیجز رہ گئی ہیں, یہ 2 سٹیپس رہ گئی ہیں. پہلے ہم کریں گے تشخیص. جب تشخیص ہو جائے گی تو میں نے اوپر بات کی ہے, سمجھا کر آیا ہوں کہ علاج پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. اصل مرحلہ ہوتا ہے سب سے مشکل کہ مجھے ہے کیا, تشخیص ہو جائے. جب تشخیص ہو گئی تو پھر علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ جن علامات کا میں نے ذکر کیا ہے, ان علامات کا آپ کو سامنا ہے, یا جس طرح میں نے کہا کہ کسی نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے, یعنی بندش لگائی گئی ہے, تو کہیں جانا نہیں ہے. اب حضرت صاحب ہم نے کہیں جانا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ بس یہ سنو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے تشخیص کرنی ہے اپنی, آپ نے تشخیص کرنی ہے اپنی والدہ کی, اپنے بیٹے کی, اپنی بیٹی کی, بیوی کی, یا بیوی نے کرنی ہے شوہر کی, یا ماں نے کرنی ہے اولاد کی, کسی کی بھی کرنی ہے, یا پھر اپنی ہی کرنی ہے. اب کرنا کیا ہے کہ اگر تو آپ جادو کی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی نیگیٹیوٹی کی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں اپنی, آپ کیا کریں گے کہ آپ ½ کلو دودھ لیں. کتنا دودھ لیں گے؟ ½ کلو. ½ کلو دودھ لیں, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں. میں پانی ڈالنے کی وجہ بھی بتا دوں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا پانی ڈال دیں, یعنی تھوڑا سا 1 کپ پانی کا اس دودھ میں ڈال دیں. اب آپ نے باوضو ہو کے اس دودھ کو آگ کے اوپر رکھ دینا ہے, یعنی کسی کیتلی میں ڈالا ½ کلو دودھ یا ½ لیٹر دودھ, اس میں 1 کپ پانی کا ڈال دینا ہے اور آگ کے اوپر رکھ دینا ہے. اور آپ کیا ہیں؟ باوضو ہیں. اب باوضو ہو کے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم. جب آپ 3 بار درود ابراہیم پڑھ چکیں گے تو دودھ گرم ہونا شروع ہو جائے گا اتنی دیر میں. جب دودھ گرم ہونا شروع ہو جائے تو اب آپ نے پوا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور دودھ کو ایسے نکال کے پھر یوں اوپر سے گرانا ہے, یعنی دودھ یوں نکالا اس کو اوپر سے یوں گرانا ہے, جس کو کہتے ہیں دودھ کو پھینٹنا. دودھ کو کیا کرنا ہے؟ پھینٹنا ہے. کیوں پھینٹنا ہے؟ کہ جب آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیا, اس کے بعد دودھ کو آپ یوں نکال رہے ہیں اور یوں پھینٹ رہے ہیں, اور ساتھ آپ نے تسبیح گھماتے جانا ہے, تسبیح پڑھتے جانا ہے. تسبیح پہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یہ 3 آیات مبارکہ یعنی سورہ کوثر آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھتے جانا ہے اور اس تسبیح کو گھماتے جانا ہے. ادھر سے کیا ہے, یہ بائیں ہاتھ میں آپ کے تسبیح ہوگی اور دائیں ہاتھ میں آپ کے پوا ہوگا. آپ دودھ کو پھینٹتے جائیں گے, نکالیں گے پھر ڈالیں گے, نکالیں گے پھر ڈالیں گے. اب اللہ دودھ کو پھینٹنا کیوں ہے؟ ہم نے یہ ہیلنگ انرجی اس کے اندر منتقل کرنی ہے.
जब आप फेंट रहे होंगे तो सूरत कौसर पढ़ पढ़ के आप फूंकते भी जाएंगे और दूध को फेंटते भी जाएंगे। जितना आप दूध को फेंटेंगे, उधर से तस्बीह घुमाते जाएंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी उस दूध के अंदर मुंतकल होती जाएगी। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़े दिन पहले मैंने एक बयान किया, उसमें मैंने ये बात समझाई थी, जो लोग मसान के जादू का शिकार हुए, तो मैंने बताया था कि एक तरफ तबर्रुक है और एक तरफ यंतर है, यानी ये दो इस्तिलाहें मैंने तफसील के साथ वाज़े की थी। अब हम ये दूध को तबर्रुक बना रहे हैं और ये तोड़ किसका बनेगा? यंतर का। अगर आपको जादू खिलाया गया है, पिलाया गया है, किसी भी तरह आपके बदन में उतारा गया है, किसी भी तरह, और किसी भी तरह का जादू, उसका हल क्या है? तबर्रुक। तो ये दूध को हम क्या बना रहे हैं? तबर्रुक। जब आप इसको फेंटेंगे, ठीक है, बार बार, उससे एनर्जी जनरेट होगी। ऊपर आप कलामुल्लाह पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अब ये हेलिंग एनर्जी उसके अंदर मुंतकल होगी। जो मैंने कहा था पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल लेना, क्यों? हमने 111 बार सूरह कौसर पढ़नी, ये तस्बीह घुमाते रहना। और अगर दूध आधा किलो लेंगे, उसको फेंटेंगे भी, साथ सूरत कौसर 111 बार पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज्यादा खुश्क हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा आधा कप या कप हस्बे जरूरत पानी आपने डाल लेने, ताकि फेंटने के दौरान उतना ही पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। बाकी दूध आपको आधा लीटर या थोड़ा सा कम आपको दस्तयाब होगा। और अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो कोई मुज़ायका नहीं। अगर आप गाढ़ा दूध पीने के आदी हैं तो आप उसको फेंटते जाएं। अगर आप आधा किलो जो है वो दूध गर्म करेंगे, जब आप फेंटते रहेंगे तो वो 1.5 पाव के करीब रह जाएगा। ठीक है, अब आपने 3 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल, 3 बार दुरूद इब्राहिम आखिर पढ़ना है, दरमियान में 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है या 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। यानी ये दो तादाद मैंने आपको बताई हैं, 111 या 129। अब 129 का मतलब है 129 और 111 का मतलब है 111। हाँ, अनजाने में एक आध दाना ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है, लेकिन बेएहतियाती नहीं करनी। क्यों? हमने 3 के गिर्द रहना है, 3 के गिर्द है ना, यानी हमारा मुफरद अदद जो है वो 3 रहना चाहिए। जब हम 111 बार पढ़ेंगे तो उसका मुफरद क्या निकलेगा? 3। जब हम 129 बार पढ़ेंगे तो इसका मुफरद क्या निकलेगा? 3। तो 3 के गिर्द रहना है। क्यों रहना है, ये बात अगले बयान में आएगी कि 3 का ताल्लुक किसके साथ, यानी हिंदसा 3 या फिगर 3 का ताल्लुक किसके साथ है। तो हमने हिंदसा 3 रखना है या मुफरद अदद 3 रखना है। आप या तो 111 बार पढ़ लें तो या फिर आप 129 बार पढ़ लें। अव्वल वो हर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि दूध को आपने फेंटते रहना है, फेंटते रहना है और अपने अमल को मुकम्मल कर लेना है। अब अगर ये दूध बनाया है या ये तबर्रुक बनाया है अपने लिए, पहली बात तो ये है कि ये आपसे बनना ही नहीं है। अगर तो बना रहे हो अपने लिए और आप हो जादू के मरीज, ये जो शाफी आज अमल बता रहा है ये आपसे होना ही नहीं है। या दूध गिर जाएगा, या दूध में मक्खी पड़ जाएगी, या पढ़ने लगोगे तो उल्टी आना शुरू हो जाएगी, और या पढ़ रहे होगे तो कभी तस्बीह ऊपर चली जाएगी, कभी तस्बीह नीचे हो जाएगी, और कभी आग नहीं होगी और कभी आपके अंदर जान नहीं होगी। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा बनेगा कि आप ये तबर्रुक बना ही नहीं पाएंगे अगर आप खुद जादू के मरीज हैं। और अगर आपने ये तबर्रुक बना लिया, आपका पीने को दिल नहीं करेगा, आपका पीने को दिल नहीं करेगा। और अगर आपने पी भी लिया औखे सौखे होके तो ये हजम होने वाला नहीं। अगर अपने लिए बना रहे हैं, अगर आप ये तबर्रुक यानी दूध किसी के लिए बना रहे हैं, उसको एनर्जाइज किया है आपने हेलिंग एनर्जी के जरिए, एक हमने फेंटा है और ऊपर से हमने कुरान के जरिए हेलिंग एनर्जी उसके अंदर ट्रांसमिट की है, ट्रांसफर की है, मुंतकल की है। अब वो हाईली एनर्जेटिक तबर्रुक है, हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, अब जहां मसान का जादू होगा या खिलाया पिलाया जादू होगा, जो ही ये दूध का प्याला, ये कटोरा आप उस मरीज को देंगे, उसके अंदर अगर तो वो हैं आपके अबू जी,
क्या हैं? अब्बू जी हैं, वालिद साहब हैं। तो शाफी की बात याद रखना, जो ही ये कटोरा या दूध का प्याला या दूध का गिलास आप लेकर वालिद साहब के पास जाएंगे जो कि जादू के मरीज है, सपोज टू बी, फर्ज कर ले वो जादू के मरीज हैं, तो शाफी की बात याद रखनी है कि फौरन सुल्तान रही की रूह गडासा लेकर आ जाएगी। यानी आपके वालिद साहब का रवैया इस तरह होगा कि मार कुटाई वाला, या आज तू नहीं तो या आज मैंने। ये बात आपने याद रखनी। इसका इन्हिसार है कि जादू की इंटेंसिटी, नेगेटिव एनर्जी की इंटेंसिटी क्या है। अगर तो उनके ऊपर जादू बहुत ज्यादा है, उनकी आंखें सुर्ख हो जाएंगी दूध को देखकर, ठीक है, और मुंह से झाग निकलेगी, शदीद गुस्सा आएगा, वो गालियां निकालेंगे जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर पहले ही उनकी तबीयत हाथ उठाने वाली है, मार कुटाई करने वाली है, तो लाला फिर जरा दस्ताने दुस्तूने पा के, जैकेट शैकेट पा के ये अमल करी। ए ना होवे कि दो चार पसलियां टूटियां होन, इलाज कर दे तशखीस कर दे। यानी जिस जादू के मरीज की ये तशखीस इस तरीके से करेंगे कि उसको आप दूध का तबर्रुक बना के ऊपर सूरह कौसर 111 बार या 129 बार पढ़कर देंगे। अगर उसके ऊपर जादू बहुत सख्त है, वो मारने मराने पे आ जाएगा। और अगर जादू थोड़ा सा कम दर्जे पे का है, तो वो मुंह बसूड़ेगा कि मैंने नहीं पीना, ले जाओ दफा हो, जो मैंने नहीं पीना, ले जाओ मैंने नहीं पीना, यानी वो गुस्सा करेगा, ठीक है। और अगर जादू उससे कम दर्जे का है, यानी तीसरे दर्जे का है, लो लेवल की नेगेटिविटी है, वो दूध पिएगा, एक दो घूंट पिएगा, उससे आगे पिया नहीं जाएगा, ठीक हो गया। और अगर बिल फर्ज औखे सौखे आप पिला देते हैं और वो पी लेता है, पीने के फौरन बाद उसे मतली होगी या पीने के दौरान ही मतली होगी, वो वॉमिट कर देगा, वो उल्टी कर देगा, दूध सारा बाहर निकल आएगा। अगली बात, अगर उसने अपने ऊपर जबर करके दूध पी लिया या आपने पिला दिया, अब उसको मुसलसल क्या होगा, नौजिया होता रहेगा, मतली होती रहेगी, अभी मुझे उल्टी आई, अभी उल्टी आई, ये वाली कैफियत होगी। वो अब बर्दाश्त भी कर रहा है। तो अगर ये सारे मराहल वो तय भी कर जाता है, तो दूध फिर भी हजम नहीं होना, उसको मोशन लग जाएंगे, क्यों? अंदर है नेगेटिव एनर्जी। तो जो ही ये दूध अंदर जाएगा, इस दूध ने फट जाना है। जिस तरह आप दूध के अंदर 7 अप डालें थोड़ी सी तो गुजारा हो जाता, अगर 7 अप ज्यादा डालेंगे, उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। इसी तरह अगर तो जादू है बहुत ज्यादा, दूध अंदर जाते ही फट जाएगा और फौरन वो वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। जादू है कम दर्जे का, तो उसे नौजिया होता रहेगा, मतली होती रहेगी, और बाद में कुछ देर के वो वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। और अगर जादू और कम दर्जे का है, तो फिर यह कि दूध हजम नहीं होगा, उसके पेट में वो दूध फिरता रहेगा आंतों के अंदर, आखिर थोड़ी देर के बाद उसको मोशन शुरू हो जाएंगे। जब तक दूध नहीं निकल जाता सारा बदन से, उसके पेट में दर्द खत्म नहीं होना। अब अलवलो आपने तशखीस कर ली, एक दिन आप दूध बनाकर किसी भी मरीज को दोगे, मैंने बताया आपको हर तरह की इंटेंसिटी या नेगेटिविटी का लेवल मालूम होता जाएगा। अगर आपके मरीज के अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा, वो कहता मैंने पीना ही नहीं, वो मारने पे अतुल जाता है, गाली गलोच पे आ जाता है, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जादू बहुत सख्त है। इसलिए मैंने सारा बता दिया कि अगर वो जादू कम दर्जे का है, तो मुमकिन है कि वो गाली गलोच तो ना करे, मार कुटाई तो ना करे, लेकिन कि मैंने पीना ही नहीं, जाओ ले जाओ मैंने पीना ही नहीं, जिद लगा ले मैंने नहीं पीना। एक ये भी हो सकता है कि आप जबरदस्ती या प्यार मोहब्बत से समझा बुझा के पिला तो दें, लेकिन पीने के दौरान ही वो वॉमिट कर दे, ये भी हो सकती सूरत हाल। और अगली चौथी सूरत हाल ये भी हो सकती है, वो पी ले, पीने के बाद आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद वो वॉमिट कर दे। पांचवी सूरत ये भी हो सकती है, उसने पी भी लिया लेकिन अब हजम नहीं हो रहा, बाद में उसको मोशन लग जाए। तो ये 4, 5, 6 सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। कोई भी सूरत हाल आपके सामने आती है तो ये बात अब तय हो गई कि ये मरीज नेगेटिविटी का है। हां, ये है कि नेगेटिविटी का, जादू का लेवल मुख्तलिफ है, किसी के अंदर ज्यादा होगा, किसी के अंदर कम होगा। अल्लाह वालों, ये ऐसा मुजर्रब अमल है दूध पे ऊपर सूरत कौसर पढ़ने का कि ये बैक वक्त
तशखीस भी कर रहा है और ये इलाज भी कर रहा है। क्यों? हमने दूध को तबर्रुक बना दिया है, और तबर्रुक किसका तोड़ है? यंत्र का। यानी जो जादू बदन के अंदर उतारा गया है, चाहे वो खिलाया गया है, चाहे वो पिलाया गया है, या किसी भी तरीके से उसको उतारा गया है, अब जहां पे यंत्र होगा उसका तोड़ आएगा तबर्रुक। जब तबर्रुक चला जाएगा, तबर्रुक की एनर्जी यंत्र की एनर्जी के ऊपर गालिब आ गई, तो यंत्र को जाना होगा, यंत्र को जाना होगा। यंत्र कहां जाएगा? अब जरा तवज्जो रखिएगा, तो कान च उंगलियां मार लो, अखा की तरफ मार लो है। यानी अब असल बात कहानी ये है, मैंने क्या कहा कि बदन के अंदर उतार दिया है यंत्र, जादू को किसी भी तरीके से, मोक्कलात के जरिए, या किसी फवे कुटन के जरिए, या किसी दोस्त सज्जन ने आपको जादू खिला दिया या पिला दिया। अब वो जादू चला गया अंदर, या मसान का जादू हुआ है, अब वो यंत्र अंदर है, तो यंत्र का तोड़ क्या है? तबर्रुक। तो जब तबर्रुक की एनर्जी यंत्र के ऊपर गालिब आ जाएगी, तो यंत्र को निकलना होगा, यंत्र को जाना होगा। कहां जाना होगा? जिन्होंने भेजा है। इसलिए मैं कह रहा था कि आंखें माल लें और कान साफ कर लें, बी एक्टिव। अब इस यंत्र को उधर ही जाना होगा जिधर से आया है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि सूरह कौसर का या इस अमल का कमाल ये है कि ये तशखीस भी करवाता है, ये इलाज भी करता है, और ये जादू को भी पलटता है। यानी आप जब ये अमल करेंगे, आपको 3 फायदे होंगे। आप तशखीस भी करेंगे, रॉन्ग मेडिकेशन से भी बच जाएंगे, जाहिल पीरों आमिलीन के पास जाकर पैसा बर्बाद करना, इज्जत बर्बाद करना, वक्त और ईमान बर्बाद करना, उससे भी बच जाएंगे। तशखीस भी घर बैठे हो जाएगी, इलाज भी घर बैठे हो जाएगा, और जिसने ये सलाह जीद आपको दी है, ये उसी के पास वापस लौटेगी। तस्बीह फेरते जाओ, तबर्रुक बनाते जाओ, फिर दुश्मनों की चीखें निकलती देख रहा। आपका काम तस्बीह फेरना है शाफी के कहने पे, फिर दुश्मनों की चीखें निकलते देखना। बस एक प्याला दूध का रोजाना, यानी आधा किलो, 1.5 पाव, आधा लीटर, जितना आप पी सकते हैं, वो आपने लेना है, ठीक है। और रोजाना आपने क्या करना है? सूरह कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ हर बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और दूध गर्म करना शुरू कर देना। जब दूध गर्म हो जाए, साथ ही सूरत कौसर शुरू कर देनी है, और दूध को फेंटते जाना। पीछे आए, जो हजरात आज पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा पीछे आके बात को दोहरा रहा हूं। हर बयान में ये बात समझाता हूं, जितने भी बयानात मैंने नेगेटिविटी पे किए हैं, उसमें हमने शऊर को बेदार किया है। ये अब सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? तशखीस और जादू का इलाज। तो जब इलाज होगा, तो मैंने क्या बात आपको सिखाई है कि सबसे पहले अपना हसार करना है। चाहे आप अपना इलाज करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? हसार करना। और हमारे पीरों ने क्या सिखाई है? हराम के पैसे, रिश्वत के पैसे, जखीरा अंदोजी के पैसे बटवे में रख के 129 बार सूरत कौसर पढ़ो, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। हमें यह दिया गया है सूरत कौसर 129 बार पढ़ने का वजीफा। लोग पढ़ पढ़ के उजड़ गए, पढ़ पढ़ के उजड़ गए। लोगों ने हजार बार पढ़ी लालच में कि ये थोड़ी तादाद है, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। फिर बाद में एक और मलंग पैदा हुआ, उसने कहा कि जब आप पेट्रोल डलवाने लगे मोटरसाइकिल की टैंकी पे सूरत कौसर पढ़ के फूंक दे। भाई जब पैसा हलाल का होगा, फिर सूरत कौसर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बस आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डाल देता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इलाज। तो इलाज से पहले हमने करना है हसार। तो आप हसारे नबवी अलैहिस्सलाम करेंगे। आप यूट्यूब पर जाएं, वहां लिखें हसारे नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, अर्श चैनल खुलेगा, हसारे नबवी सामने आ जाएगा। तलाश चैनल पर भी हसारे नबवी है, आरजू चैनल पर भी हसारे नबवी है। सारे हसारे नबवी अलैहिस्सलाम हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उनके सामने आ जाएंगे। जो आपको आसान लगे, 1 मिनट 1.5 मिनट का हसार है। जब आप दूध ऊपर रख रहे हो, पहले हसार पढ़ेंगे, अपना बदनी हसार करेंगे, अपना रूहानी हसार करेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा कि 3 बार आप दुरूद
इब्राहिम पढ़ेंगे। जब तक आप 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तब तक दूध गर्म हो चुका होगा। उसके बाद बस आपने तस्बीह घुमाते जाना है और सूरत कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ते जाना है। एक तादाद दोनों में से मुकर्रर कर लेनी, या तो 129 टाइम या 111 टाइम, यानी 111 बार या 129 बार, जो आपको आसान लगती है वो आपने पढ़नी। अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो तबर्रुक बन जाएगा, ये दूध बन जाएगा, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पीने के काबिल हो जाए, यानी नीम गर्म हो, तो आपने अपने मरीज को पिलाना है। रोजाना की बुनियाद पे तशखीस भी होती जाएगी और रोजाना की बुनियाद पे इलाज भी होता जाएगा और रोजाना की बुनियाद पे जिन्होंने ये आपको हदिया भेजा हुआ है उन्हीं पे पलटता भी जाएगा और उनकी चीखें भी निकलती जाएंगी। तीसरे दिन आपको ख्वाबों में चीखें मारते आपके दुश्मन नजर आएंगे, रोते पीटते नजर आएंगे, चाहे वो पराए हैं तो चाहे वो अपने हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं, चाहे वो जिन्नात में से हैं, यानी शयातीन में से हैं। ठीक है, तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि शाफी ने क्या मोती आपको दिया है। और आपने ये अमल 21 दिन बगैर नागे के जारी रखना है। एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, रात को 8 बजे 10 बजे, जिस तरह अमूमी तौर पे लोग सोते वक्त दूध पीते हैं, रात को ये अमल कर लें। दिन में करना चाहते हैं दिन में कर लें, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग दूध रात को पीते हैं, इसलिए मैंने रात का लफ्ज इस्तेमाल किया। जैसे आपको सहूलत है, 24 घंटों में एक बार आपने ये अमल करना है। वक्त आगे पीछे भी हो सकता है, कोई उसमें मुजायका नहीं है, कोई अमल की सेहत के ऊपर असर नहीं आएगा। लेकिन इलाज में क्या होता है कि जब आप दवाई का एक वक्त रखेंगे तो ये दवाई या इलाज की शराइत में से एक शर्त होती है। इसी तरह आप अपनी सहूलत के मुताबिक एक वक्त का तयन कर लें। भाई रात को 10 बजे ही अमल करना है, वो 10:30 भी हो सकते हैं, 9:30 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आधे घंटे का, 50 मिनट का, 40 मिनट का या 1 घंटे का फर्क पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं है, कोई मुजायका नहीं है, अमल की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं करें कि कभी रात को अमल किया, कभी दिन को किया, कभी 4 घंटे आगे और कभी 4 घंटे बाद। 21 दिन का ये साइकिल है। 21 दिन दूध यूं आपने सूरह कौसर पढ़ के फेंटना है और पीना है। अगर आपके अपने अंदर जादू है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, चाहे वो रजत की वजह से नेगेटिविटी आई है, चाहे वो जादू की वजह से आई है, ठीक है, चाहे वो नजर बद की वजह से आई है, चाहे वो हसरत के वार की वजह से आई है, या किसी ने आपको शमशान घाट की रेत पिलाई है, तो या किसी ने आपको 2 कतरे लाल दवाई के पिलाए हैं, या किसी ने फिर आपको 2 कतरे सफेद दवाई के पिलाए हैं। किसी भी तरह का जादू है, नीला है, पीला है, चिट्टा है, काला है, किसी भी तरह किसी ने आपके बदन में या आपके किसी प्यारे के बदन में उतार दिया है, तो अल्लाह वालों बदन से यानी खिलाया पिलाया हुआ जादू, हमेशा ये बात शाफी की याद रखनी है, वो तबर्रुक से निकलता है। सिर्फ पढ़ाई से वो जादू खत्म नहीं होता। क्यों? वो जादू आपके बदन के अंदर सरायत कर चुका है। तो हमने इस तबर्रुक को वहां पहुंचाना है जहां यंत्र पहुंचा हुआ है। तो जहां जहां वो यंत्र पहुंचा हुआ है वहीं वहीं पे ये दूध पहुंचेगा, फिर यंत्र वहां टिक नहीं सकता। क्यों? जब ये रोशनी आ गई तो अंधेरा ठहर नहीं सकता। अब ये 2 इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि अंदर जुल्मत हो और हम नूर डालें तो जुल्मत भी ठहर जाए, ये नहीं हो सकता। जिस तरह अब हाल के अंदर लाइटें चल रही हैं, अंधेरे को जाना होगा, और अगर लाइटें बुझ गई हैं तो अंधेरे को आना होगा। अब ये नहीं हो सकता कि अंधेरा भी हो, आधे हाल में यूं अंधेरा हो और इधर रोशनी हो। नूर और जुल्मत एक दूसरे की जिद है, इन 2 में किसी एक नहीं रहना है। तो जब यंत्र अंदर है तो तबर्रुक अंदर नहीं जा सकता। मैंने क्या कहा कि जिसके अंदर जितना ज्यादा यंत्र होगा वो दूध पीने से उतना ही कतराएगा, उतना ही लड़ेगा, मार कुटाई भी करेगा, सुल्तान राही भी बन सकता है, थोड़ी टंग बाजू भी टूट सकता है। मां पैन एक होना तो छोटी जी गल है। ये इस बात का इन्हिसार है कि जादू किस दर्जे का है। ठीक है, अब क्योंकि अंदर यंत्र है तो तबर्रुक जा नहीं सकता, तो हमने ऐसे मरीज को जबरदस्ती पिलाना है, और अगर अपना इलाज कर रहे हैं तो न चाहते हुए इसको अंदर उतारना है। तो जो जो ये उतरता जाएगा, तो मैंने क्या कहा है, अगर लाइट आ गई है, रोशनी आ गई है, तो अंधेरे को जाना होगा। जो जो ये तबर्रुक आपके बदन के अंदर उतरता जाएगा, यंत्र निकलता जाएगा। और अगली बात मैंने क्या कही है कि यंत्र को वहीं जाना होगा जहां से वो आया है। जिन दुश्मनों ने
چاہے وہ شیاطین میں سے ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں, اپنے ہیں یا پرائے ہیں, اس ینتر نے دوبارہ ادھر ہی پلٹنا. تو سورہ کوثر کا معجزہ یہ ہے, اور آج کے عمل کا معجزہ یا کمال یہ ہے کہ یہ تشخیص بھی کرواتا ہے, یہ علاج بھی کرتا ہے, اور جادو کو یا نیگیٹو انرجی کو جدھر سے آئی ہے اس کو پلٹاتا بھی ہے. یعنی آپ نے یہ عمل کر لیا, اب اس عمل کے ساتھ آپ نے اور کوئی عمل نہیں کرنا, اور نہ ہی آپ کو ضرورت ہے. کیوں؟ تشخیص کی ضرورت تھی, تشخیص آپ نے کر لی. علاج کی ضرورت تھی, علاج آپ کا اس عمل سے ہو گیا. اب آپ کے اندر انتقام ہے کہ جنہوں نے کیا ہے یہ انہی پہ پلٹے, یہ پلٹا بھی دے گا. اور اگر آپ یہ نیت نہیں بھی کرتے تو تب بھی یہ پلٹ کر رہنا ہے, یہ جانا ہی جانا ہے واپس. یہ جدھر سے آیا ہے اس نے ادھر جانا ہے, کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو جنہوں نے یہ بھیجا ہے نیگیٹو انرجی کو, اس نیگیٹو انرجی نے ادھر ہی جانا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ جب تبرک اندر اترے تو نیگیٹو انرجی بہت زیادہ برن آؤٹ ہو جائے, جل جائے, تو جو جادو پلٹے اس کی وہ شدت نہ رہ جائے. ہاں یہ ممکن ہے کہ یعنی جتنا نقصان دشمنوں نے آپ کو دیا ہے ان کو اتنا نقصان نہ ہو. یہ ممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے, اللہ نے ان کو مہلت دی, ان کی رسی ڈیلی چھوڑی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سارے کا سارا جادو اسی شدت کے ساتھ ان کے اوپر پلٹے. جو بیماریاں آپ کے ساتھ تھی, جو تکلیفیں آپ کے ساتھ تھی, جو پریشانیاں آپ کے ساتھ تھی, یہ بھی ممکن ہے وہ کئی گنا بڑھ کر ان کے اوپر آئیں اور وہ آپ کے دشمن جنات ہیں یا انسان ہیں وہ چارپائیوں پہ پڑ جائیں یا موت کے گھاٹ اتر جائیں. تو یہ 21 دن کا ایک سائیکل ہے. اب 21 دن کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں تندرست ہو گیا ہوں, میں ٹھیک ہو گیا ہوں, تو آپ 21 دن کے بعد یہ علاج بند کر دیں گے. اب آپ کو روزانہ تبرک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ماشاءاللہ آپ دودھ پینے کے عادی ہیں, بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ روزانہ دودھ پیتے ہیں یا دودھ پیے بغیر سوتے نہیں, یا اس علاج کے دوران آپ کا مزاج بن جاتا ہے, آپ کی عادت بن جاتی ہے دودھ پینے کی, تو پھر آپ جب بھی دودھ پیئیں آپ اس طرح تبرک بنا کر بھی پی سکتے ہیں, مگر آپ کا علاج 21 دن کے بعد اب مکمل ہو گیا. اب آپ پی رہے ہیں, اپنی مرضی سے پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں یا یہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ 21 دن کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اپنی طبیعت کو دیکھ کر, اپنے پیارے کی طبیعت کو دیکھ کر یا اپنے مریض کی طبیعت کو دیکھ کر کہ افاقہ تو ہے لیکن مکمل ابھی آرام نہیں آیا, اگلا سائیکل 21 دن کا آپ کریں گے, 3 ہفتوں کا, ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے 2 سائیکل کر لیے. 2 سائیکل کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بات بنی ہے کہ نہیں بنی یا کتنی بنی ہے. اگر ابھی کمی ہے تو تیسرا سائیکل, بالکل اسی طرح جس طرح مٹکے والا عمل میں نے بتایا تھا یا لیمو والا عمل ہے اس کے کیا ہے 7 سائیکل ہے. اس کے 21 دن کے 7 سائیکل ہیں. یہ عمل اور مٹکے والا عمل بالکل ایک طرح ہے. یہ سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں. یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں کہ آپ کو 1 سائیکل کی ضرورت ہے, 2 سائیکل کی ضرورت ہے, 4 سائیکل کی ضرورت ہے. جب آپ کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو گیا, مکمل ہو گیا, اس کے بعد آپ نے یہی سورہ کوثر 21 بار 21 ٹائم ساری زندگی پڑھتے رہنا. یعنی 2 سائیکل کے بعد آپ مطمئن ہو گئے, کاروبار کے لیے کر رہے تھے, کاروبار کھل گیا. صحت کی بندش لگی تھی, صحت اللہ نے دے دی, اللہ نے شفا دے دی. گھر میں لڑائی جھگڑے تھے, بچوں کو سب کو دودھ پلایا. ہاں یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ آپ نے دودھ بنایا, ٹھیک ہے, کلو, 1.5 کلو یا آدھا کلو, وہ اب آپ کے گھر کے بچے ہیں 3-4, وہ اتنا نہیں پیتے, وہ کپ پیتے ہیں, تو آپ اس دودھ کو 3-4 لوگوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. یا آپ وہ تبرک 1.5 کلو دودھ کا یا کلو دودھ کا بنا لیں, سارے گھر والے بھی استعمال کر. ہر مریض کے لیے الگ الگ کرنا ضروری نہیں. میں نے کیونکہ لفظ مریض استعمال کیا تھا تو اس لیے میں نے 1.5 پاؤ یا آدھا لیٹر یا آدھا کلو کی بات کی. یہ دودھ یا یہ تبرک آپ اپنی ضرورت کے مطابق بنانا ہے. پڑھائی ایک ہی ہے, محنت ایک ہی ہے, چاہے آپ 1 پاؤ کو بنا لیں تو چاہے آپ 1.5 کلو کو بنا لیں. یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے 21 دن کا سائیکل مکمل کیا,
आपने कहा जी हमारे घर की लड़ाइयां खत्म हो गई, हम कर रहे थे बीमारी की वजह से हमारा मरीज तंदुरुस्त हो गया, मैं कर रहा था बेटी के रिश्तों की बंदिश तोड़ने के लिए, बेटी तंदुरुस्त हो गई, बेटी की बंदिश टूट गई, उसका रिश्ता हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि 21 बार सूरह कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम सारी जिंदगी पढ़ते रहना, कभी दोबारा जादू नहीं चलेगा। और जो जादू के असरात, तवज्जो रखिएगा बड़ी अहम बात, जो जादू के असरात या जो जादू आपको डैमेज कर चुका है इलाज से पहले जो आप सूरह कौसर ठीक है पढ़ते रहेंगे, बाद में तकरार के तौर पे वो धीरे धीरे वो असरात भी खत्म होते जाएंगे, क्योंकि अभी तो शिद्दत खत्म हुई है। जादू आपके बदन में रहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल, जो उसने आपको डैमेज किया है, तो ये जो सूरह कौसर है रोजाना 21 बार पढ़ते रहेंगे, 2-4 महीनों में वो बदनी असरात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जो रूह के ऊपर असरात आए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके बदन के अंदर भी, आपकी रूह के अंदर भी कलामुल्लाह की वजह से, सूरह कौसर की वजह से नूरानियत बढ़ती जाएगी। जब नूरानियत बढ़ती जाएगी, हीलिंग एनर्जी आपके अपने अंदर बढ़ती जाएगी, कल दुश्मन दोबारा वार करता है, अब वो वार चल नहीं सकता। पहले वार इसलिए चला कि अंदर तबर्रुक नहीं था। तो मैंने क्या बताया है, ये 2 हैं, इन 2 में किसी एक ने रहना है। तो पहले यंत्र आपके अंदर मुअस्सर इसलिए हो गया, या यंत्र का वार इसलिए चल गया कि अंदर तबर्रुक नहीं था। तो अब तो अंदर कुरान उतरा हुआ है, कुरान का नूर है, तो अब जुल्मत अंदर जा नहीं सकती। कोई दोबारा आपको खिला पिला भी देता है, वो मुअस्सर नहीं होगा, दुश्मन की चाल नाकाम हो जाएगी, यूं जिंदगी भर आप महफूज रहेंगे। अब दोबारा उसी बात पे जाए कि शरीयत ने 3 का पैकेज दिया है, परहेज, तशखीस और इलाज। अब ये जो 21 बार आप पढ़ेंगे, ये परहेज के जुमरे में रहेगी, ये परहेज के दर्जे में रहेगी। जब आप 21 बार पढ़ते रहेंगे, परहेज भी होती रहेगी और ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा। कल अल्लाह ना करे आपके घर में कोई प्यारा बीमार हो जाता है, तो आप फिर किसी आमिल के पास नहीं जाएंगे, आप खुद मुआलिज हैं, माशाल्लाह साहब अमल है, आप खुद ये अमल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यूं आपने अपना या किसी का इलाज करना है तो पहले 21 दिन का साइकिल करेंगे, 21 दिन के बाद आप मामलात को परखेंगे, टटोलेंगे, देखेंगे। अगर आप मुतमिन हो गए हैं तो अमल खैरात करके सदका दे के बंद कर देना है, वरना आपने दूसरा साइकिल शुरू कर लेना है। दूसरे के बाद आपने देखना है, फैसला करना है, अगर मुतमिन है तो बंद कर दे, वरना तीसरा साइकिल शुरू कर लेना। अगली बात, जब ये इलाज शुरू करना है, अगर औरतें इलाज करें तो उनका हालते पाकी में होना जरूरी है। यानी आज उन्होंने इलाज शुरू किया तो वो हालते पाकी में थी, 2 दिन के बाद अय्याम शुरू हो गए, तो अब बंद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस अमल के साथ शर्त क्या है कि जब काम की इब्तदा की जाए वो हालते पाकी में हो, हालते नापाकी में ना हो। जब हालते नापाकी आ गई, वो अब हमारे बस में नहीं थी, अब हम इलाज रोक नहीं सकते, शुरू हमने हालते पाकी में करना है, बस ये औरतों ने ख्याल रखना है। और दूसरा क्या करना है कि बावजू करना है, और जब औरतें नापाक होंगी फिर वजू का कोई मसला नहीं, 2, 4, 5 दिन जो उनके हैं नापाकी के, उनमें बस वो एहतियात के साथ सिर्फ हसार करेंगी, हसार करके उसके बाद दूध बनाएंगी, यानी तबर्रुक बनाएंगी। अगर खुद इस्तेमाल करना है, बच्चों को इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे खामद के ऊपर नेगेटिविटी है, तो जो रखिएगा, खामद के ऊपर क्या है, नेगेटिविटी है। वो कहता है मैं तबर्रुक तो नहीं पीता, मैं तबर्रुक तो नहीं पीता, पता नहीं जादू करके दिया हो, मैं नहीं पीता। अब यही दूध जो आपने तबर्रुक बना लिया है, अब इसी दूध की चाय बनाकर उनको पिला दे। इसी दूध की आप क्या करें, चाय बनाकर उनको पिला दे, कॉफी के अंदर इस्तेमाल कर दे, इसी दूध की दही बनाकर इस्तेमाल करवा दे। ये अब आपके ऊपर है कि आपने दूध इस तरह के जिद्दी मरीज को, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वालिद साहब हैं, चाहे वालदा है, चाहे खामद है, कोई भी रिश्ता है जो जिद्दी है, जो तामुन नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको आप इस तरीके से भी पिला सकते हैं और तशखीस भी कर सकते हैं। यानी आप दूध सुबह आपके घर आता है 10 बजे 9 बजे अमूमी तौर पे दूध आ जाता है, या रात को जिन लोगों ने दूध लगवाया होता है वो मगरिब के फौरन बाद दूध पहुंच जाता है। अब माएं बहनें बेटियां क्या हैं, उन जिद्दी लोगों के आने से पहले उसको तबर्रुक बना दें। 2 कतरे ए दवाई दे लाल पिला सकदियां ने ते चिट्टा दुध क्यों नहीं पिला सकदियां? ये एडियां काग ने, तरखियां ने। ए तो शाफी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि भाई कोई मासूम, कोई अल्लाह दी गां भी तो होंदी है ना विच, तो वो सवाल ना करे हजरत साहब मैं किंज पिलावां,
تو میں صرف اس لیے حجت پوری کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ میری بھی مرشد ہے گیا نے یہ کہیں گے حضرت صاحب ایسے ٹائم ضائع کر رہے، ہمیں بتائیں کیسے پلانا ہے، ہم ایسے کاروائی ڈالیں گے ایسے ہیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے ان گھروں میں جن میں مسائل ہیں کہ وہاں پہ خواتین کیا کریں، دودھ لیا ہے، دودھ کو صبح ہی تبرک بنا دیں، خود بھی تبرک پئیں، سارے گھر والے پئیں، چاہے وہ دودھ کی صورت میں پئیں، چاہے وہ چائے کی صورت میں پئیں، یا دہی بناتے ہیں یا کسی بھی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح جن گھروں میں 2 وقت دودھ آتا ہے یا لیتے ہی وہ شام کو دودھ ہیں تو اس کو بھی تبرک میں بدل دیں۔ اللہ بلو اگر عورتیں دودھ کو تبرک میں بدلنے کا اپنا بنا لیں گی، اگر عورتیں دودھ کو تبرک میں بدلنے کی عادت بنا لیتی ہیں، خود بھی جادو سے محفوظ رہیں گی اور ان کے اہل و عیال یعنی خاندان بھی جو ہے وہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ میں نے ٹرک یا یہ ٹپ آپ کو اس لیے دی ہے کہ وہ گھر جن گھروں میں ضدی لوگ ہیں جو تعاون نہیں کرتے تو ان کے اوپر جادو ہے، ٹھیک ہے، کسی خامن کے اوپر جادو ہے، جادو کر کے اس کو بری عورتوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے، تو اس کی بیوی اس طریقے کے ساتھ دودھ پلا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کسی گھر میں بچے ہیں وہ تعاون نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم نے نہیں پینا، تو ان کی مائیں اس طریقے سے پلا سکتی ہیں کیونکہ علاج تو ان کا کرنا ہے، اور جہاں تعاون ہے تو وہاں تو پھر آپ کو اس طرح کے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جب یہ سورۃ کوثر کا عمل کر لیا یعنی دودھ کو تبرک بنانے والا عمل کر لیا تو اب آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی عمل لگائیں گے کیونکہ یہ علاج چل رہا ہے، علاج کے دوران کوئی بھی وظیفہ پڑھو گے تو ٹنگے نہیں ٹونگے جاؤ گے۔ علاج ایک ہی معالج کرتا ہے اور ایک ہی علاج ہوتا ہے، 2 علاج اکٹھے نہیں چلتے۔ آپ کو بخار ہو گیا، آپ کو یرقان ہو گیا تو ایک ہی علاج ہوگا، 2 دوائیاں نہیں چلیں گی، 2 معالج علاج نہیں کریں گے۔ یہی بے وقوفی ہے کہ جب ہم روحانی علاج کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی پڑھ لو، کچھ نفع اس کا ہوگا کچھ نفع اس کا ہوگا، تو جب ایلوپیتھک میڈیسن لیتے ہیں اس وقت کہتے ہیں نہیں نہیں اوور ڈوز ہو جائے گی، دماغ ہی نہ پھٹ جائے، شریان ہی نہ پھٹ جائے، ہے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے، اسے ساری باتوں کا پتہ ہے۔ ادھر بے وقوفی کیا کریں گے، چلو کچھ نفع اس کا ہوگا کچھ اس کا ہوگا، چلو مل جل کے کام بن جائے گا، تو مل جل کے کام نہیں بنتا، مل جل کے رجت مریض بن جاتا ہے۔ تو اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ نے یہ والا عمل لے لیا تو جب میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ سمجھا دی ہے کہ یہ عمل آپ کی تشخیص بھی کروائے گا، یہ عمل آپ کا علاج بھی کروائے گا، یہ عمل جادو کو بھی نیگیٹو انرجی کو بھی پلٹائے گا، اور اس کے بعد جو آپ تکرار کرتے رہیں گے یہ عمل آپ کو پرہیز بھی کروائے گا، یعنی آئندہ جادو سے یا نیگیٹو انرجی سے متاثر ہونے سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جب آپ نے یہ عمل کر لیا اب آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے حصار نبوی علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ بھی حصار نبوی کیا ہے تو آپ معمول کے مطابق بھی حصار نبوی ہی کریں گے۔ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، جون سا سیگا مرضی پڑھیں۔ جو چھوٹے سیگے ہیں ان میں کیا ہے، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ یہ 4-5 چھوٹے چھوٹے سیگے ہیں، ان میں سے کوئی ایک سیگا پکڑ لیں۔